الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وكريمنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ جس دھرتی پر ہم سانس لے رہے ہیں اور جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس دنیا کا ایک اصول ہے، اس دنیا کا ایک رول ہے کہ یہاں ہر چیز کا ایک سردار ہوتا ہے۔ فرشتوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جن کو سید النور کہا جاتا ہے۔ انسانوں کے سردار ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو سید البشر کہا جاتا ہے۔ مہینوں کے سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کو سید الشہر کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، جس کو سید الایام کہا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار اس لیے ہے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ہاتھ سے بنایا، اور جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، اور جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکل کر اس دھرتی پہ اترے، اور جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی، اور جمعہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگی، اور جمعہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکالے گئے، اور جمعہ کے دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی، اور جمعہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، اور جمعہ کے دن ہی انشاءاللہ قیامت بھی قائم ہوگی۔ اسی لیے جمعہ کے دن سے آسمان بھی ڈرتا ہے، زمین بھی ڈرتی ہے، فرشتے بھی ڈرتے ہیں، اور دنیا میں دریا، سمندر، درخت وغیرہ بھی ڈرتے ہیں۔ اسی لیے جمعہ کے دن کو سارے دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن عید کے دن کی طرح خوشی کا دن ہے اور عید کا دن ہے۔ اسی لیے دنیا کے سارے مسلمان جمعہ کے دن عید کے دن کی طرح عمل کرتے ہیں۔ عید کے دن کی طرح جمعہ کے دن بھی بال بنواتے ہیں، موچ تراشتے ہیں، زیر ناف بال صاف کرتے ہیں، ناخون کاٹتے ہیں، غسل کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور ساری تیاری کے ساتھ آذان ہوتے ہی مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو جمعہ کے دن فرشتے
मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर के हाथ में रजिस्टर लेकर के हर आने वाले का नाम लिखते हैं और उनका सवाब लिखते हैं। सबसे पहले वक्त में मस्जिद में जो दाखिल होता है उसको ऊंट की कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में देने का सवाब मिलता है। जो दूसरे वक्त में मस्जिद में जुमा के दिन दाखिल होता है उसको गाय की कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में करने का सवाब लिखा जाता है। और जो तीसरे वक्त में मस्जिद में दाखिल होता है उसको खस्सी और बकरी के बराबर कुर्बानी करने का सवाब मिलता है। और जो चौथे वक्त में मस्जिद में दाखिल होता है उसको मुर्गी कुर्बानी करने के बराबर सवाब मिलता है। और जो पांचवें वक्त में जुमा के दिन मस्जिद में दाखिल होता है उसको एक अंडा अल्लाह के रास्ते में सदका करने के बराबर सवाब मिलता है। और ये फरिश्ते हर आने वाले के नाम और उसका सवाब लिखते रखते हैं, यहाँ तक कि जब इमाम साहब मेंबर पर खुतबा देने के लिए जब चल देते हैं तो वो फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद करके सफ में बैठ जाते हैं और इत्मीनान से इमाम साहब के खुतबा लोगों के साथ सुनने लगते हैं। और जब जुमा की नमाज पूरी हो जाती है तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि ऐ ईमान वालों, तूने जुमा की नमाज की वजह से अपने सारे कामों को रोके रखा, यहाँ तक के दुकान को बंद किया, तिजारत को बंद किया, अपने कामों को छोड़ा और सफर में जाने से बाज रहे। तो अब जब नमाज पूरी हो गई फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, तो अब तुम अपने अपने कामों में लग जाओ, जमीन में फैल जाओ और अपनी दुकान खोल लो, तिजारत शुरू कर दो और जहां जाना है वहां का सफर शुरू कर दो। जो लोग जुमा के दिन सफर करना चाहते हैं उनके लिए ये बात बहुत काबिले गौर है कि जुमा की नमाज से पहले बगैर किसी जरूरत के सफर पर नहीं निकलना चाहिए, वरना तो वो किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके पास जुमा के दिन जुमा की नमाज से पहले एक आदमी आया और कहा कि हजरत मैं सफर पे जाना चाहता हूँ, आप इजाजत दे दीजिए। सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा सा रुक जाओ, जुमा की नमाज पढ़ लो, उसके बाद निकल जाना। उस आदमी ने कहा कि हजरत अगर हम जुमा के बाद निकलेंगे तो हमारे सारे साथी सफर पर निकल जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे, इसीलिए हम नहीं रुक सकते। लिहाजा वह आदमी चले गए। बाद में खबर मिली हजरत सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि सफर में उस आदमी की टांग और पैर टूट गया। इसीलिए जुमा की नमाज से पहले बगैर किसी जरूरत के जो लोग सफर करते हैं वो किसी न किसी दुनियावी मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं। इसलिए कि जुमा के दिन सफर करने वालों के लिए फरिश्ते बद्दुआ करते हैं कि जो लोग जुमा की नमाज से पहले सफर करते हैं उनकी कोई जरूरत पूरी ना हो, सफर में उनका कोई साथी ना मिले, उनकी कोई मदद ना हो। इसीलिए जुमा के दिन सफर करने से बाज रहना चाहिए। अगर ज्यादा जरूरत हो तो जुमे की नमाज के बाद जाना चाहिए। एक बात बहुत काबिल गौर है कि जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत एहतमाम के साथ हर आदमी को करनी चाहिए। कुरान की 114 सूरतों में से सूरह कहफ एक सूरत है जो 15वें पारे से शुरू होती है और 16वें पारे पर ख़त्म होती है। जो लोग जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करते हैं तो इस जुमा से लेकर के दूसरे जुमा तक जितने छोटे छोटे गुनाह हैं माफ कर दिए जाते हैं और इस जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक फरिश्ते के जरिए से अल्लाह की तरफ से उनकी हिफाजत की जाती है। यहाँ तक कि इन दोनों जुमों के दरमियान अगर दज्जाल भी आ जाए तो जो सबसे बड़ा दुश्मन है उससे भी उसकी हिफाजत की जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग सूरह कहफ की तिलावत जुमा के दिन करते हैं, क़यामत के दिन उनके कदमों से आसमान तक नूर रोशन होगा, जो नूर उसको रोशनी देगा
جس کے ذریعے سے اس کو رہنمائی ملے گی۔ اسی لیے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور جمعہ کے دن سب سے ایک اہم بات یہ ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد عصر کی نماز کا انتظار کریں، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے جو لوگ یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود شریف جو لوگ 80 مرتبہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے جمعہ کے دن پڑھ لیتے ہیں تو ان کو 1 سال عبادت کرنے 80 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 80 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنے چھوٹے عمل کرنے کی وجہ سے اتنے بڑے ثواب ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے جمعے کے متعلق بیان کروں۔ جب جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے تو آئیے ہم سب مل کر کے جمعہ پڑھیں اور جمعے کا اہتمام کریں، اور جو عمل ہم نے بتایا ہے ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔